связывают давние, тесные, дружеские, культурные и, конечно же, торгово-экономические связи. Для нас Индия входит в четверку торгово-экономических крупнейших и ведущих торгово-экономических партнеров, что неудивительно, особенно сейчас, когда торгово-экономические связи преобразовываются, изменяются. У нас появляются новые партнеры, новые старые партнеры. Поэтому мы надеемся, что данный тренд будет усиливаться, что наши связи торгово-экономические, наше торгово-экономическое сотрудничество будет развиваться. И мы со своей стороны, со стороны правительства Приморского края, будем прилагать этому всяческие усилия. Прежде чем я начну наше мероприятие, прежде чем мы начнем наше мероприятие, я хотел бы от лица правительства Приморского края, от лица Центра поддержки экспорта Приморского края поблагодарить большое, в первую очередь, президента Индийской палаты международного бизнеса господина Сингха Наги и также генерального консула Республики Индия во Владивостоке господина Сидарха Гаурава за то содействие, которое они оказали в организации нашего сегодняшнего мероприятия. Сегодня в рамках нашей бизнес-миссии, онлайн-бизнес-миссии, выступят несколько российских компаний, которые представят свою продукцию, потенциально заинтересованные в продвижении на индийский рынок. С своей стороны, с другой стороны, мы пригласили, наши индийские коллеги пригласили принять участие ведущие компании-импортеры, которые заинтересованы в развитии сотрудничества с Индией. И мы очень надеемся, что по итогам нашего сегодняшнего мероприятия появятся новые контракты, новые точки взаимодействия. Наше сотрудничество двустороннее между нашим регионом и между Республикой Индия получит новый импульс для развития. Поэтому не буду растягивать нашу официальную церемонию. Я бы хотел передать микрофон для приветственного слова президенту Индийской палаты международного бизнеса господину Манприту Синху Наги. Пожалуйста. Hello, everyone. Can you hear me? Am I audible? Yes, you are audible. Yes, you can hear you. Hello, everyone, and welcome to today's session for promoting collaborations between India and Russia and between specifically the region of Primorsky Krai and India. We hope that this is going to be a new beginning between both countries, and I hope that this is going to be an opportunity to open bonds, open relations, and create new relations between both sides. Indian Chamber of International Business has been working with Russian companies and Russian agencies since a long time. It is nearly more than 1 decade since the collaborations began. This is an opportunity of every step that counts and to create new opportunities between both countries. Today's meeting is going to specifically focus on collaborations between the Far East region and specifically the Primorsky Krai region and Indian companies. We hope that all of you take this opportunity and come together and increase contacts and increase the possibilities of working. And of course, take opportunity to visit Vladivostok. It's a lovely city. I have been there a few times. And I think it is these relations and these visits that make all the difference. We would like to also thank the Consulate of India in Vladivostok, the Russian Trade Representation, and of course the Primorsky Krai government for making this happen. Indian Chamber of International Business is present in 42 countries and 14 states within India. This is an opportunity to open up the entire country to Russian businesses and vice versa. We hope that this is going to be an opportunity
to take things to the next level. I would like to talk from personal experiences and the opportunities that are open in this region. A lot of sectors, specifically tourism, information technology, machinery, agriculture, these are the opportunities in the Far East region. And of course, the relations between both countries under the leadership of President Putin and Prime Minister Modi has taken things to a different level. It is a relationship of friendship of decades and of focusing on increasing people to people contact. We hope that this relation and this opportunity is only going to get better. I would like to invite all the Indian companies present to visit Vladivostok and the Far East region, and of course, Russia as a whole, to increase this friendship and convert it into business. The friendship is there since centuries, but it is the business that we need to increase, the trade that we need to increase. And we hope that this today's opportunity, this today's meeting is going to add value to those opportunities. I would like to thank all the participants from the Indian side and the Russian side, and I hope that this brings a new opening to both the countries and the business of both the countries. The opportunities, like I said, are unlimited. It is the new territories when you enter where you have business that works, business that moves on, and of course, much better money and much better margins. Today, we fight in territories of Western Europe for cents, and we try to see how best we can get more value. But it is in these regions, like Primorsky Krai region and Far East region of Russia, and Russia as a whole, where you can get much more value for your products and your services. With this, I would like to conclude my opening remarks. Thank you so much. The floor is yours, sir. Господин президент Индийской палаты международного бизнеса, я хотел еще раз поблагодарить за выступление и за участие, и за помощь. Я очень надеюсь и хотел бы присоединиться к вашим словам о том, что мы обязательно должны встречаться не только онлайн, но и лично. Вот то мероприятие, которое мы сегодня проводим, оно тестовое, пристрелочное. Мы посмотрим, какая реакция будет у нашей компании на встречу с индийским бизнесом и у индийской компании на встречу с нашим бизнесом. И мы очень надеемся, что наши встречи в дальнейшем перерастут уже в настоящие деловые контакты или на территории Российской Федерации, либо на территории Республики Индия. Поэтому я хотел бы передать микрофон для приветственного слова генеральному консулу Республики Индия во Владивостоке, господину Сидарху Гаурава. Я прошу вас, господин генеральный консул. Am I audible? Yes. Yes, sir. Respected ladies and gentlemen, good morning, good afternoon, depending on where you are. It is a great pleasure to join you all at today's online meeting to discuss and explore new business opportunities between India and the Primoria region, Russia. I appreciate the efforts of the International Business, ICIB, and Agency of International Cooperation of Primoria region, together with the Primoria Export Center, for putting this together, as meetings like this help realize the economic dimension of the already strong ties between both of our countries. I would commend ICIB's efforts as we did 2024, where I had the opportunity to speak. ICIB has a focus on Russia, and we really appreciate your initiatives in this regard. Actually, more focused on countries in Asia creates more avenues of cooperation. India-Russia bilateral trade today is at $66 billion, and the goal set of reaching $100 billion by 2030
appears more than realistic. For Russia, India is the second largest trading partner, and for India, Russia is the fourth largest trading partner. Therein lies the significance. Today's online meeting is part of the conversation towards accomplishing this task set by our leaders. I can share with you that progress has been seen on various fronts related to furthering growing trade ties. And to make it easier to trade, there is progress in the negotiations on the India-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement that commenced in March 2024. A program for cooperation in regard to Russian Far East from 2024 to 2029 was signed in July 2024 during the annual summit, in addition to the initiatives in connectivity that have been materialized and received continued attention to further the ties. Business community in both countries would note and appreciate the strong direction given by the governments to take forward our trade and investment ties. It is natural that there would be concerns such as banking and payment related issues, logistical challenges like shipping, insurance, and reinsurance, as well as market access. Obviously, we have to find solutions that work to the comfort level of those actually involved. Today's online meeting reiterates the need for greater use of technology to connect businesses. And I encourage everyone that this is what we should be continuing to do. I will particularly focus on B2B engagements. It does help the business community to hear from each other, exchange ideas, develop and clarify their stand in terms of business environment. The real opportunities for business are to be found through B2B engagements, and therefore we need more B2B interactions than we have. And these B2B discussions, it is helpful I to request see everybody to please keep their mic on mute, please. to see small and medium enterprises involved in a way that is encouraging, and as SMEs are an important pillar of our economies. We are all aware of the complementary nature of our respective economies. If we recognize that fully, then it allows us to follow that approach is not transactional but aimed at building long-term partnerships. I thank the organizers once again for this online meeting today, and I assure you that from the Consulate General in Vladivostok, we will always be there to help out in whatever way possible for our businesses to connect with opportunities in Russia and vice versa. Thank you very much for your attention. Господин генерал-консул, большое спасибо за выступление. Это наше первое мероприятие в этом году, но я уверен, не последнее. Более того, мы анонсируем, что вот это наше мероприятие, наша бизнес-миссия, которую мы проводим сегодня для российских компаний, мы готовы провести аналогичное мероприятие в этом году и для компаний Республики Индия. Если будет такая заинтересованность, если есть интерес со стороны индийских бизнесменов по продвижению своей продукции, Приморский край, Дальний Восток, мы готовы оказать содействие со стороны Приморского края, со стороны правительства Приморского края. И в завершение нашей официальной части я хотел бы передать слово директору Центра поддержки экспорта Приморского края Акимовой Наталье Владимировне, которая была с нашей стороны сегодня, выступала основным организатором нашего сегодняшнего мероприятия. Наталья Владимировна, пожалуйста. Спасибо, Константин Геннадьевич. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить наших индийских коллег, партнеров, представителей Индийской палаты международного бизнеса и, конечно, генерального консула Индии во Владивостоке за помощь в организации данного мероприятия. Это первое мероприятие в текущем году, но не первое мероприятие, которое мы проводили с индийскими партнерами. В прошлом году к нам уже приезжали индийские предприниматели, мы проводили очную бизнес-миссию. И я очень рада, что эти мероприятия, их количество увеличивается. И уверена, что среди приморских предпринимателей предложения для индийских импортеров будут только увеличиваться. И сотрудничество между приморскими компаниями и индийскими предпринимателями является одним из главных приоритетов Приморского края.
Правительство Приморского края тесно сотрудничает с Генеральным консульством Индии во Владивостоке. И также деловые сообщества предпринимателей очень сильно вовлечены в эту деятельность. Индийскую сторону, как правило, интересуют различные виды продукции. Я знаю, что пищевая продукция очень пользуется спросом в Индии, а также продукция деревообработки, металлообработки, полезные ископаемые. И наши приморские компании, в свою очередь, готовы предложить индийским партнерам разные виды продукции. Это большой спектр пищевой продукции, это продукция деревообработки, это очень хорошие, качественные рыбопродукция из морей, омывающих Приморский край, экологически чистая и выросшая в естественной среде рыбопродукция. И уверена, что наши предложения найдут поддержку среди индийских компаний. Мы всячески поддерживаем продвижение приморской продукции на различные рынки, и так как Индия, уже сказали, сегодня является 4-й страной по экспорту из Российской Федерации, безусловно, мы будем продвигать продукцию приморских компаний на этот рынок. Сегодня немного компаний присутствуют на этом мероприятии, которые представят свою продукцию. Надеюсь, они заинтересуют индийских предпринимателей. Но в дальнейшем, я думаю, мы будем укреплять это взаимодействие. Мы рассматриваем поддержку наших компаний в виде выезда на выставку непосредственно в Индию, тем, чтобы мы могли привести образцы своей продукции, представить на выставке для большего числа индийских предпринимателей. И в свою очередь будем рады видеть здесь индийские компании, заинтересованные в приобретении приморской продукции. Спасибо большое за внимание. Всем хочу пожелать удачи в сегодняшнем мероприятии, плодотворной работы. Наталья Владимировна, спасибо, коллеги. На этом мы завершаем нашу официальную часть и переходим к ее деловой, практической части, к части презентации российских компаний. Первая компания, которая расскажет о своей продукции, это компания «Арника». Одна из ведущих компаний в России и в Приморском крае. Она производит кормовые добавки. Выступает Людмила Александровна Якутьева. Людмила Александровна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно? Я являюсь генеральным директором научно-производственной группы компании «Арника». Just 1 minute. I request all the Indian participants to please select English language as the option in interpretation. You have an option of interpretation at the bottom of the screen. Please select English language option. You will hear the conversation in English. All the Indian participants, please select English language. Please continue. Людмила Александровна, давайте дадим нашим коллегам буквально минуту, пусть они технические моменты все решат, и вы продолжите свое выступление. Минутку буквально. Людмила Александровна, я думаю, наверное, можно начать. Да, спасибо. Уважаемые коллеги, научно-производственная группа компании «Арника» сегодня выпускает серийным объемом кормовые витамины. Витамины А, Д, Е, группы В, это В2, В12, В7, В4. Помимо этого, предприятие было запущено в 2021 году лично нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным в рамках Восточно-экономического форума. Предприятие имеет статус системообразующего Минпромторга Российской Федерации. Данную продукцию мы позиционируем, представляем не только российским комбикормовым премиксным заводам, но и странам АТР. В России это единственное предприятие, и ближайшим возможным производителем, который находится к Индии, являются производители из КНР. Мы свою продукцию представляли также бизнес-миссии в очном формате индийской, и понимая, что сегодня в составе участников нет сельхозпредприятий, мы говорим о том, что эта продукция, мы очень заинтересованы в поставках ее в Индию, поскольку сельское хозяйство Индии и кормопроизводство, соответственно, тоже очень активно развивается.
Значит, помимо производства витаминов, в этом году мы представляем на азиатские и российские рынки новый вид продукции. Это умные омега-жиры, которые произведены из жира дикой рыбы. Это стабилизированные кормовые добавки. Дальневосточная дикая рыба очень ценна, и продукты ее переработки также имеют большую ценность на мировом рынке. Данные кормовые добавки в твердой сухой форме, в инновационной, они стабилизированы и позволяют долго храниться, чем они интересны, удобны в использовании, интересны производителям комбикормов различных стран. Кроме того, в этом году мы уже серийно запускаем производство кормовых пробиотиков, которые регулируют и обмен веществ, и пищеварение животных, и также представляем это и на рынке российские, и на рынке зарубежные. Пробиотические компоненты уже представлены были на различных выставках, а также готовы уже поставляться серийно. Почему именно на Дальнем Востоке развиваются такие проекты, наверное, понятно, потому что Дальний Восток, и в частности Приморский край, это шикарная база различных биоресурсов. И в данном случае это биоресурсы как агропромышленного комплекса, так и морские биоресурсы, продукты переработки которых предоставляет Арника как для человека, использование для питания человека, так и для животных. Мы имеем собственный научно-технологический центр мирового уровня. Тут мы работаем с научными учреждениями всей страны, и в том числе с азиатскими партнерами, и разрабатываем различные продукты, в том числе и для фарм-индустрии. Биотехнология является сквозной наукой, соответственно, разработки касаются и ветеринарного применения для лечения животных, а также у нас есть новая линейка, где мы готовы сотрудничать с индийскими, в том числе компаниями фармацевтическими. Это новая линейка продукции, которая сейчас находится уже на высокой стадии разработки. Это обезболивающие неопиоидные препараты анальгетические, которые будут возможны интересы индийским производителям. Что еще важного? Важно то, что на своей базе мы формируем. Это предприятие находится в Торно-Дерзинское. Торно-Дерзинское – это свободная экономическая зона. Одновременно мы сосредоточили как промышленные площадки и создали эти производства, так и научный центр, где одновременно еще и готовим специалистов для новых отраслей. В рамках программы Арники создания агробиоэкономического кластера по глубокой переработке кукурузы и продуктов всех стадий переработки уже строится элеваторный комплекс большой мощностью, более 120 тысяч тонн, первая очередь, единовременного хранения кукурузы и дальнейшей ее переработки, а также в будущем до 360 тысяч тонн одновременного хранения и переработки, как первичной, так и в будущем глубокой. Для глубокой переработки мы заинтересованы в партнерах для строительства заводов переработки кукурузы и другой сельхозпродукции, как в крахмалы и дальнейшую переработку глюкозы и сопутствующие продукты, так и дальнейший синтез аминокислот, как для использования в пищевой отрасли, так и в кормовой отрасли наших стран. Большое спасибо. Я так думаю, что я в свои 5 минут уложилась. Хотелось бы еще отметить, что мы уделяем особое внимание экспортному направлению и готовы сотрудничать с индийскими производителями. Людмила Александровна, большое спасибо за выступление. Так, коллеги, я хотел бы обратиться к индийской стороне технической. К сожалению, у нас какие-то проблемы с демонстрацией презентаций. Пожалуйста, будьте любезны. Мы можем предложить ее рассылку. Actually, there is no problem with sharing slides. You have to let me know who is sharing slides so we can give the permission. That would be me, for instance. Anastasia? Yeah, that's me. Just give me a minute. If you can let me know right now who all are presenting, I will give the permission. So, Anastasia, you have been given permission. Only the Russian participants. Да, давайте, коллеги, минутку буквально. Приносим извинения за такие технические накладки. Who else requires permission on the Russian side?
On the Russian side, who would like to make a presentation? If you can just put in the chat box. Подключите, вы демонстрировать. Что вы молчите? I request the Российской стороны, interpreters to если please let me know. можно дать доступ Веронике Нижинской. Она написала уже в чате, и она будет включать презентации российских компаний. Manpreet, please check chat box. Veronica, Actually, the names is are in an Russian. access. That's the problem. She has just messaged in the chat box. Just give us 1 minute. Anastasia, you have got the access. Thank you very much. Thank you. Мгм. Just give me 1 minute so that we sort this out. Veronica, you are logged in from 2 devices. We can see you from 2 devices. Which one should be allowed to share? We have allowed on one. Can you please check whoever requires access we have given? Ivan, can you hear me? Ivan, can you hear me? Whoever requires the access for presentations, we have given the access. You have been made co-hosts. In case anybody does not have access, please let me know, and we can continue with the meeting. No, we have given permission to Veronica. We have already given permission to Veronica. We have already given her the permission. We have already given her the permission. Yes. Yes, you should be able to see this. Yeah, she got the permission. She got, I have just checked. Коллеги, приносим извинения за технические накладки. Я повторю, это наше первое мероприятие в этом году, поэтому первый блин комом, как у нас говорится. Следующим у нас выступает компания Serious Я могу, Seafood. коллеги, извините, попросить, чтобы мою презентацию тогда разместили в чате. раз не удалось Обязательно её показать. мы разместим Да, вашу чтобы презентацию. контактные данные Более все того, коллеги увидели. мы направим ее Спасибо. рассылкой тем компаниям, которые сегодня участвовали в Спасибо. мероприятии. Повторюсь, да. Следующая компания у нас выступает Serious Seafood. Представитель компании Игорь Крестинин. Пожалуйста, Игорь. Уважаемые коллеги, доброго дня. Мы рады приветствовать всех вас от лица компании Sirius на этом мероприятии. Компания Sirius является агентом по продаже рыбопродукции камчатских и сахалинских перерабатывающих заводов и флотов. Мы работаем как на внутреннем российском рынке, так и на экспортном. Наши основные клиенты – это переработчики, оптовые компании, рынок Хорека и различные сети. Основное направление – продажа мороженой рыбы и рыбопродукции. Годовой объем порядка 100-120 тысяч тонн продукции. Наша основная продукция – это лососевые виды рыб, кита, горбуша, нерка, кижуч и чавыча. Также продукция из лосося, икра лососевая, источная икра лососевая, соленая. Помимо лосося занимаемся другими видами рыб. Это минтай, треска, камбала, сель, сардина, синекурый палтус, командорский кальмар, НР, неразделанный, тушка, щупальца.
Помимо этой продукции поставляем на различные рынки переработанную продукцию. Это филе минтая, филе сельди, фарш минтая, горбуши, фарш киты. И также поставляем побочные продукты. Это рыбный жир, рыбная мука. И отдельно поставляем продукцию для ритейла. Это продукция штучной, отдельно уже упаковки. Это филе минтая для супермаркетов упакованная и лососевая пробитая икра в стеклянных баночках. Наши основные рынки сбыта – это Россия и экспорт. На экспорте это Китай. Более 50% продукции уходит в Китай. Далее она перерабатывается для внутренних рынков Европы и США. Для нас Индия – это перспективный рынок, который бы мы хотели развивать, и можем предложить нашу продукцию в этом направлении. Помимо этого мы поставляем продукцию на российский рынок. Это, опять же, оптовые клиенты, Хорека и ритейл. Наши основные производственные мощности находятся на Камчатке, это западное и восточное побережье, на Сахалине и на Курильских островах. Что касается экспорта в Индию, то мы заинтересованы в первую очередь в поставках рыбного сырья под переработку для последующего реэкспорта в основные страны-потребители готовой продукции. Также поставка лосося для переработчиков и коптильщиков. И также заинтересованы в поставке рыбной муки и рыбного жира для индийских производителей кормовых добавок, просто кормов. Наши предприятия в основном своем аккредитованы для поставок в Индию в российской системе Цербер. И над теми, кто еще пока не аккредитован, мы сейчас активно работаем, чтобы их аккредитовать. В целом, было приятно с вами со всеми познакомиться. Большое спасибо за внимание. Игорь, это вам большое спасибо за ваше выступление. Достаточно интересно и познавательно. Коллеги, мы переходим к следующему докладчику. Это компания Forest Grant. Компания занимается пиломатериалами из различных пород, в первую очередь из лиственничных пород. Компания одна из ведущих в Приморском крае, на Дальнем Востоке. Выступать будет Деревянко Александр Владимирович. Александр Владимирович, пожалуйста, вам слово. Константин, спасибо. Александра Владимировна Деревянко. Да, представляю нашу компанию. Сегодня с нами и собственник, и начальник отдела продаж Ашот Казарян. Наша компания относительно молодая. Начали мы свой путь в 2018 году. И было нас всего 20 человек. Сейчас нас 250 человек, и в долгосрочной аренде на 49 лет. У нас находится более 500 тысяч гектар лесных участков с годовым лимитом более 300 тысяч кубов. Мы вторая в Приморском крае компания по объемам заготовки круглого леса. Мы уже 7 лет занимаемся лесопереработкой. Для этого у нас все есть. И промышленная площадка, лесные участки, собственный железнодорожный тупик, линия распиловки, сушильные цеха, а также линии по производству шпона. Можно дальше? Все это позволяет нам гарантировать лучшую цену и качество. Наша продукция отгружается непосредственно с завода в Спасске, и производственная площадка находится всего в 500 метрах от федеральной трассы и на расстоянии 200 километров от города Владивосток. Дальше. На экспорт мы поставляем порядка 40% от общего производимого нами объема. Поэтому с 2018 года выросли по объемам выручки в 4,5 раза. Основной наш партнер – это Китай, но также взаимодействуем с Беларусью, Казахстаном, Грузией и Ираном. Есть опыт поставок в Японию и Республика Корея. Мы открыты к новым предложениям и новым рынкам сбыта. Дальше. Мы производим и поставляем на экспорт пиломатериалы сухие, строганные, погонажные изделия. В планах запуск производства щепы. Также есть производственные мощности для выпуска шпона. Каждый заказ мы готовы обсуждать индивидуально, и пробная партия у нас составляет 1 контейнер. Дальше.
Нашим потенциальным партнерам мы готовы предложить пиломатериалы из ели в объеме до 100 тысяч кубов в год, пиломатериалы из твердых пород, таких как дуб и ильм, до 15 тысяч кубов в год, и погонажные изделия. Все по индивидуальному заказу. Дальше. Мы открыты к предложениям и благодарим за возможность принять участие в этой встрече. Пользуемся случаем, приглашаем заинтересованных к нам на завод и готовы показать вам все этапы производства и согласовать условия поставки. По указанным данным можно с нами связаться. Это контакты отдела продаж, и мы дополнительно готовы продублировать при заинтересованности личные данные мои и начальника отдела. Спасибо большое. Александра Владимировна, вам большое спасибо. Мы уверены, что коллеги обязательно доедут до города Спасска Дальнего, а мы поможем им при необходимости. Коллеги, мы переходим от пиломатериалов к драгоценным металлам, и следующим нашим выступающим компанией является индивидуальный предприниматель Щитков и представитель компании Бойченко Николай Николаевич. Компания занимается еще раз драгоценными металлами и металлопрокатом. Николай Николаевич, пожалуйста. Добрый день, всех приветствую, коллеги. Достаточно давно уже на рынке работаем. Занимаемся снабжением судостроительных компаний, рыбодобывающих, а также горнодобывающих. Опыта работы с иностранными компаниями, к сожалению, пока нет, но этим заинтересованы. Компании, которые у нас наши клиенты, такие как «Звезда», ДРСК, Комсомольский НПЗ, Hell & Gold и дальше. Поставляем на Дальний Восток высокопрочный крепеж, также из нержавеющей стали, запорную арматуру. Сейчас у нас прямо в городе большое помещение, большой склад, там мы изготавливаем стеллажи, достаточно мощные полочные, палетные стеллажи весом там до тонны и более нагрузки. То есть достаточно быстро их производим и также поставляем. Также дорожно-парковочное оборудование привозим, что-то делаем тут сами. И также у нас есть свои поставщики в Московской области. Достаточно большой объем в наличии у нас кабельной продукции. В основном это силовые кабеля и противопожарные. Надеюсь, также заинтересуют коллег из Индии ферросплавы для металлопроката, чтобы удешевить производство его. Вот, хотели бы вот с этим поработать. Всю информацию мы предоставили в презентации, а также свои данные все. Наверное, на этом все. Меня слышно? Да, вас отлично слышно. Просто мы сейчас хотим показать ваши выходные данные для коллег, чтобы они потом смогли с вами связаться. Большое, Николай Николаевич, спасибо за выступление. Мы надеемся, что оно будет востребовано, ваша продукция будет востребована на рынке Индии. Поэтому переходим к следующему выступающему. Это индивидуальный предприниматель Камнева Ада Юрьевна. Ада Юрьевна занимается БАДами, косметикой, одеждой. That would be me. Anastasia is going to represent our. Oh, you will be. Okay, that's great. Thank you so much. Hello, we are Farmmar, and we produce supplements, cosmetics, and foods based on the science. And to the next slide, please. Currently at the meeting, we both are representing Farmmar. That would be Ada Kamneva, who is brand founder and CEO, and myself, who is a creative director. To the next slide, please. And one more.
Sorry. Okay, thank you. What you should know about our brand is that we have science at the core. Our products are created in laboratories and production buildings of Pacific Institute of Bioorganic Chemistry right here, and it's carefully tested, and every ingredient is being paid attention to. We currently have 30 and more scientific researchers working on our products, 8 doctors of sciences, candidates of scientists, and we are publishing over 80 research papers annually. So we really are involved in the science part of the production. And if we go to the next slide, lean manufacturing is also very important for us. We take from nature only the most necessary things without causing harm. And where possible, we also are taking care of the containers we are using. Like, for example, this bottle, which is glass, we also can take back and reuse again. So we're paying close attention to that. And these lines include, again, the supplements, cosmetics, and foods. And if we go to the next slide, next slide, please. Oh, thank you. Oh, no, back, please. Also, we currently have growth plans. So it's not only our institute is working on the products. We are growing rapidly. So as we have partners in China and Vietnam now, we are looking at the bigger locations for our production. So we can produce even more products. Currently, and this manufacturing on this new sites still going to be controlled by our scientists, because this part, like very careful control, is very important to us. And to the next slide, please. We will talk about what exactly we are offering. To the next slide. Can we go to the next slide, please? Yeah, and let's go again to the products. Yeah, so these are our 3 product lines. Supplements, we have right now on our shelves, we have 3 different supplements, and 4 more are coming basically within a couple of months on the shelves as well. We also have natural care cosmetics, which also includes our main ingredient, fucoidan, and foods. Next slide, please. As for supplements, we have currently our Holosar, which helps to support liver and protect it from the different effects. Also, Fucolam Extra, it helps with cholesterol levels, blood vessels, elastic, and so on. And Fucolam, it also helps with cholesterol levels and many more things, as you can see. And let's go to the next slide to talk more about our cosmetics. Our cosmetics line is it's represented with lip balm, which all these products are including fucoidan, which is a unique ingredient for our place, and it's very concentrated here in Primorsky Krai, so we are taking the advantage of that. So lip balm, coconut body scrub, eyebrow growth oil, and hand cream, which I personally love. They all include this magic ingredient, and they work perfectly, and they are premium quality, tested by us, by extended public, so we have good feedback on them. And let's go to the next slide.
Can we go to the next slide, please? Thank you. Currently, our foods line is represented with two products. It's a line of syrups. We have 6 different types of this syrup, which they have slightly different action, but still they go with tea and other drinks perfectly. And tea itself, we are going to produce more types of tea, of course. Currently in progress of developing more. So this foods line is going to be growing. Next slide, please. Next slide, please. Yeah, and to the expectations. So we switch to the next slide, please. Yeah, so at this meeting, we are looking for new partners. We would like to find a company in India to promote our products in the country, of course, because we want more, we want to be presented there. We are looking for a partner to help with manufacturing sites for possible production of eye drops with our active ingredient from sea urchin. And we currently, it's an interesting thing that we currently already have an ingredient that is produced exclusively in India, which is called Bacopa manier. And we believe that we all can benefit from such a connection between companies if we have access to this magic ingredient. So, this ingredient will be also more accessible to the public as well. The last slide contains contact information, which you can use to maybe ask for more details and start a conversation about what can we do for each other. And that's it from us. Thank you very much for your attention. The last slide is beautiful, though. If you go to the last slide. That's our lighthouse. Ада Юрьевна, большое спасибо за выступление. Моя красивый, но лучше бы там были контактные данные вашей компании. Поэтому контактные данные мы передадим в рабочем порядке коллегам. Да, вот, пожалуйста, покажите вот так, чтобы можно было еще зафиксировать. Все, спасибо большое. Мы переходим к нашему следующему участнику нашего мероприятия. Компания, которая будет предлагать рыбу и рыбопродукцию. Мы понимаем и знаем, что на рынке Индии данная продукция будет, наверное, востребована, с одной стороны, но с другой стороны будет испытывать большую конкуренцию. Тем не менее, мы все-таки решили включить данного участника в наше мероприятие, потому что та линейка продукции, которая будет представлена, она достаточно широка, многообразна, и, может быть, уважаемые коллеги из Индии найдут что-то такое, чего сегодня нет на вашем рынке и вас заинтересует. Выступает компания Южморрыбфлот. Максим Александрович, пожалуйста, вам слово. Да, спасибо. Хочу лишь удостовериться, что меня хорошо слышно, поэтому... Вас очень хорошо слышно. Отлично. So, dear partners, good afternoon. First, I would like to thank all of you for this event and the opportunity to present our company to the new potential business partners from India. It's an honor and a big pleasure. So, who are we? We are a group of companies Dobroflot, a multifaceted consolidated fishery enterprise and the #1 canned fish producer in Russia. We have been operating on the Russian and international markets for more than 20 years, focusing on supply of high-quality fish and seafood to the customers around the globe. Through the integration of all assets of the manufacturing chain, we're successfully running a full production cycle from fish catching to processing, transportation, storage, and distribution. Next slide, please. We operate our own fishing fleet, which consists of 3 fish processing factory vessels, which are basically
flowing factories, 16 fishing vessels, and 3 refrigeration ships, which are each capable of transporting up to 3,000 metric tons of frozen fish. Next slide, please. Следующий слайд, пожалуйста. We are mainly operating in the northern part of Pacific Ocean, namely in Bering Sea, Sea of Okhotsk, and Sea of Japan. Our total fish catch can reach up to 1,000 metric tons per day. So if you look at the presentation, there's a 0 missing here. With an annual turnover of up to 30,000 metric tons of Pacific herring, 40,000 metric tons of sardine, and up to 55,000 metric tons of Alaska pollock, we are able to fully cover our production needs and ensure the stable, uninterrupted production flow. Следующий слайд, пожалуйста. Next slide, please. So specializing in harvesting, here you can see the biggest Russian seafood processing factory vessel, Vsevolod Sibirtsev, which is our flagship, and it is capable of processing up to 400 metric tons of fish. And the next slide, please. Here, presented to you is our land-based factory, canning processing factory, which is capable of producing up to 320 million cans per year. So imagine the scale of operation going on there. Please, next slide. So specializing in harvesting and processing of Pacific fish, namely Pacific sardine, mackerel, herring, salmon, Alaska pollock, Pacific cod, various types of flatfish. We supply a variety of products, including frozen fish, canned fish, and many more. And the next slide, please. And talking about our products, canned fish is our major business scope. On the next slide, you will see our main canned fish assortment available for foreign markets. Next slide, please. Oh, there you have it. Our canned fish products presented by 4 major flavor profiles: in brine, which we also call natural, in oil, tomato sauce, and smoked canned fish. We produce a high-quality fish from wild-caught fish species known for their health benefits and unique flavor. We offer canned sardines, mackerel, herring, salmon, products packed with high nutrition value and vitamins, a staple of a healthy diet. We are also constantly developing new products to broaden our assortment to meet the taste of foreign customers in different regions of the globe. So the next flavor profile we would like to introduce will be the canned fish, canned sardine in spicy tomato sauce, for example. Next slide, please. Another scope of our expertise is the production of fish fillets and semi-finished products made predominantly from Alaska pollock and Pacific cod raw material. Operating 2 processing plants, we're able to produce fish fillets of different specifications, including individually quick frozen, block frozen, interleaf fillets. Additionally, we produce breaded semi-finished products like fish patties and fish sticks. Products fit both for supermarkets and HoReCa. Next slide, please. To sum up, I would like to say that we offer a high-quality product at a competitive price level, providing great value for money proposition. Providing stable supply and adjusting the product to the customs and regulations of your market, we offer a great opportunity for mutual beneficial cooperation in the long term. If you want to find out more about our company and business, we welcome you to send us emails on the email listed on this last slide. Next slide, please. And we'll be glad to answer your question and engage full-scale dialogue to promote business. Thanks a lot for your attention, and I wish to start business with you soon. Thank you. Спасибо.
Максим Александрович, великолепное выступление. Мы тоже очень надеемся, что ваша продукция найдет своего покупателя в Индии, потому что в России и во многих других странах она уже нашла. Следующим у нас выступает компания Интербизнес. Компания производит детское питание. Мы тоже надеемся, что данная продукция с учетом роста населения Индии будет актуальна для рынка этой страны. Юлия Юрьевна, вы на связи? Меня слышно? Да, вас слышно. Юлия Юрьевна. Добрый день. Да. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Юлия. Я представляю компанию Интербизнес. Мы являемся экспортером детских товаров и товаров для новорожденных. Мы успешно работаем на рынке России с 2005 года, а также поставляем различные детские товары на экспорт. На первом слайде можно увидеть наши контакты, по которым можно с нами связаться. То есть мы всегда на связи. Второй слайд, пожалуйста. Мы предлагаем широкий ассортимент продуктов, включая молочные смеси, детские каши и различные фруктовые овощные пюре, разработанные с учетом всех потребностей растущего организма. Мы сотрудничаем только с теми производителями, которые используют натуральные ингредиенты и проходят строгий отбор качества. Детское питание из России является очень востребованным и качественным. Также в нашем ассортименте присутствует дополнительное питание для беременных, для того, чтобы наши будущие мамы были всегда довольны и растили хороших, здоровых малышей. Следующий слайд, пожалуйста. Молочные смеси предназначены для самых маленьких детей от рождения. Они содержат самые необходимые питательные вещества, а также белки и жиры и углеводы, необходимые для растущего организма. Смеси, которые мы предлагаем, они могут быть на основе либо коровьего молока, либо на основе соевого молока для тех деток, у которых присутствуют некоторые проблемы. С 2025 года к нашему прайсу добавились продукты здорового питания. К сожалению, в данном слайде их нету, но тем не менее я скажу об этом. Здоровое питание, эти продукты производятся на основе овсяного белка и горохового протеина. Это абсолютно продукты для спортсменов, для детей, для замены фастфуда. Следующий слайд, пожалуйста. Детские каши очень важны для рациона малышей и обеспечивают растущий организм необходимыми питательными веществами. Важно выбирать каши без добавления сахара и искусственных добавок. То есть мы предлагаем различные детское питание. Кроме того, можем предложить сладкую продукцию, различного рода сгущенки на основе кокосового молока и других ингредиентов. Юлия Юрьевна, вас не слышно. Ух ты ж, какая прелесть, а? Ну, полюбуемся немножко, да. Юлия Юрьевна, Слышно? это вы? Да, вот сейчас стало Это слышно я. вас. Да, пожалуйста, В продолжите. каком моменте я пропала? Все слышно?
Про каши. Ну, в принципе, видимо, все основное вы услышали. У нас много видов детских каш различные. Кроме того, мы можем поставлять сладкую продукцию, различные сгущенки на основе кокосового и других ингредиентов, кокосового молока. Мы всегда готовы к работе с новыми партнерами, и будем рады сотрудничеству и всегда на связи. Юлия От Юрьевна, меня мы не все, только... спасибо. Да, большое спасибо. Мы вас не только и услышали, и увидели. Я надеюсь, что и наши коллеги из Индии тоже вас и услышали, и увидели, и ваше общение продолжится. Следующая наша продукция – это такой традиционно, чисто традиционно русский продукт, называется варенье, нечто похожее на джем, да. Наверное, насколько мне известно, в Индии это такой нишевый люксовый сегмент. Мы сегодня его презентуем, и сегодня будем продолжать его презентовать. И мы надеемся, что нашими усилиями вы также распробуете и полюбите данный продукт, как и русские. Данный продукт варенье есть в каждой семье российской. Пожалуйста, выступает компания «Индивидуальный предприниматель Кондов» Илья Игоревич. Илья Игоревич, вам слово. Да, здравствуйте. Как слышно меня? Слышно хорошо, все прекрасно. Ага. И презентацию вашу видно. Отлично. Ну, смотрите, меня зовут Кондров Илья. Являюсь предпринимателем с 2019 года. До 2023 года у меня был свой фермерский магазин. Понял, что на просторах Приморского края нет достойных и честных производителей, решил заняться производством. На сегодняшний день я произвожу это фруктовый уксус 5%, квас по российскому ГОСТу с коротким сроком хранения. В дальнейшем планируем его увеличить срок хранения, чтобы его поставлять на экспорт. И варенье по российскому ГОСТу тоже производим. Все производится из натуральных ингредиентов, потому что натуральные продукты – это основа нашего успеха. Второй слайд. Про объемы производства и продажам уксуса у нас, начиная с 2022 года, да, когда мы только начинали, пробовали, и в 2024 году был большой скачок, буквально там в 2 раза. Основание компании у нас в 2019 году, я уже проговорил, 2022 год запуск производства пробного фруктового уксуса, в 2024 году запустили производство кваса в начале года. И в декабре 2024 года мы успели запустить производство линейки варенья. Вот. Третий слайд. На третьем слайде есть образцы продукции. Это яблочный и грушевый уксус с длительным сроком хранения. Это 3 года. Да? Что делает у нас фруктовый уксус? Помогает снизить уровень сахара в крови. Отличная пищевая добавка в кулинарии. Помогает похудеть, улучшает пищеварение, укрепляет мышцы, улучшает состояние волос, улучшает состояние кожи. То есть это не все, да, показатели, к чему приводит фруктовый уксус. В интернете очень много об этом информации пишут. Переходим на 4-й слайд. Здесь представлены у нас виды квасов, которые на сегодняшний день у нас есть. Это квас домашний, квас облепиховый и квас медовый. У них срок хранения на сегодняшний день составляет 45 дней. В дальнейшем планируем продолжить. Квас домашний – это у нас традиционный напиток, который раньше во времена СССР продавался в желтых бочках. Квас облепиховый. Разработана уже своя рецептура, которая не отходит от стандартов ГОСТа российских. Да, и здесь в составе только ягоды, сахар там, и закваска. То есть он отлично облепиховый, утоляет жажду, ну и дает какое-то разнообразие на прилавках наших магазинов в Приморье. Медовый квас сделан так же, как классический, но вместо сахара туда добавляется мед. То есть имеет очень ярко выраженный аромат меда. В основном у нас его покупают для салата, который называется окрошка, потому что он имеет более кислый вкус и аромат. 5-й слайд. На сегодняшний день мы насчитываем более 16 видов варенья, которые можем производить. Да? На слайде
на 5-м слайде, вернее, указаны у нас виды варений, которые имеют большую маржинальность и самые ходовые. То есть это жимолость, это клубника, это малина и варенье из лимонника. Кстати, варенье из лимонника я, наверное, второй человек, который в России производит это официально. Ну, больше практически нет, наверное. Что смотрели на Валберисе, на Озоне проводили, сделали срезы, маркетинговые исследования. У нас всего лишь появилось только 2 производителя. Поэтому это продукт уникальный. Это потому что лимонник растет только в Приморье. И всего лишь. Так, 6-й слайд. У нас структура потребителей – это B2B и B2C. Ну, соответственно, B2B – это маркетплейсы, Хорека, экосети, розничные магазины, ну и различные сети. Я не знаю, какие у них там есть в Индии. Ну, B2C – это граждане, придерживающиеся правильного питания, зожники, люди с сахарным диабетом, домохозяйки, которые дома готовят там на свою семью, спортсмены, которые укрепляют мышцы, ускоряют метаболизм, ну, повара в Хорейке, да, ну и другие там категории граждан, которые хотели бы приобщиться. 7-й слайд. На сегодняшний день территория продаж – это у нас Дальний Восток, Камчатка, Якутск. Точечно мы отправляем в западную часть России. Коричневым цветом на карте обозначены забросы, откуда приходили на уксус, варенье, да, и прорабатываем сейчас с менеджером по продажам туда отправки, заключаем договора. Также планируем выйти на всю Россию. Экспорт – это Китай, Индия, Южная Корея. Вот. Ну, Индия, конечно, интересно, рынок большой, продукт нишевый у нас, я его слышал по варенью. Вот хотелось бы попробовать. 8-й слайд. Преимущества и выгоды сотрудничества с нами. Являюсь надежным поставщиком с перспективой долгосрочного партнерства и устойчивого роста 2023 года. На слайде выше мы это видели. Есть собственное производство с контролем качества, есть свой микробиолог, собственное соответствие ГОСТу, что вызывает доверие потребителей. Уникальные рецептуры, да, я проговорил, варенье из лимонника, квас из облепихи, динамичное развитие, практически растем каждый год там x2, x10. Расширение ассортимента, да, если мы, к примеру, в 2023 году имели только квас, квас-уксус, то в 2024 году уже запустили линию производства кваса и в 2024 году запустили линию производства варенья. 9-й слайд. Наша команда, ну, соответственно, руководитель – это я, Кондров Илья, агент по продажам, бухгалтер, то есть бухгалтер – это основной человек в нашей компании, который делает так, чтобы у нас не было нарушений с законом по налогам и так далее. Есть курьер, который доставляет по магазинам, либо транспортные компании. Микробиолог, который у нас на аутсорсе. Когда надо, мы его вызываем, он разрабатывает нам новую технологию того или иного продукта. Ну и рабочие – это 2 робота. И 10-й слайд – наши контакты. Спасибо за внимание. Ждем ваших предложений о сотрудничестве. Здесь вот есть QR-коды, это на сайт, и аннотация на фруктовый уксус, как его использовать и где его применять. Потому что многие задаются этим вопросом. Вот. Спасибо. Илья Игоревич, спасибо за Да. великолепное выступление, прекрасную презентацию. Роботы особенно у вас великолепны. Коллеги, я хотел что сказать. Вот то, что сейчас мы рассматривали и то, что слышали, да, это действительно нишевый. С одной стороны, это нишевый сегмент, может быть, характерный где-то, может быть, для России, но в чем его прелесть? Прелесть в том, что это производится в Приморском крае, а Приморский край – это один из экологически чистых регионов Российской Федерации. А второе, то, что это, может быть, относится к таким традиционным чисто российской продукции, чистой, полезной для здоровья, очень хорошо зарекомендовавшей себя и в современных условиях, и на протяжении веков мы это потребляем, и, я надеюсь, будем потреблять. И мы очень надеемся, что, может быть, эта продукция будет интересна и в Индии тоже. В первую очередь, своим вкусом, своей экологичностью и, может быть, где-то такой изюминкой, индивидуальностью. Мне только что сказали, что подключился наш последний российский участник, это компания F-Group. Компания F-Group – это консалтинг, юридический консалтинг, проектный консалтинг. Я подозреваю, что компания может быть полезна тем индийским компаниям, которые захотят выйти на российский рынок или так или иначе взаимодействовать с российскими компаниями. И вот возможно, через эту компанию
вот эту деятельность можно вести наиболее эффективно. Выступает Барышникова Елена Викторовна. Елена Викторовна, вы на связи? Да-да-да, здравствуйте. Очень приятно слышать, познакомиться с коллегами, презентовать свои услуги. Начну презентацию. Наша компания занимается предоставлением услуг консалтинга для международного бизнеса. Это бизнес-проектирование для целей включения в особые экономические зоны Российской Федерации, территории опережающего развития, свободный порт Владивосток и так далее. Кстати, наша компания относится к сегменту малого бизнеса. Это компания с ограниченной ответственностью, географическая область охвата город Владивосток. Что касается нашей истории компании или бренда, с 2016 года мы осуществляем различные деятельности в сфере бухгалтерского учета. Да, следующий слайд, пожалуйста. Консультирование по регистрации и управлению компаниями в сфере госзакупок, управления финансами, правовой консалтинг. Занимались оценкой имущества, оценкой инвестиционных проектов, написанием бизнес-планов. И сейчас вот на протяжении, наверное, 5 лет исключительно занимаемся, точнее специализируемся на сопровождении резидентов особых экономических зон. Что касается актуальности, следующий слайд. Что касается актуальности включения в наши особые экономические зоны, это продиктовано вообще нашей концепцией развития региона. Согласно стратегии социально-экономического развития Приморского края, значит, так, секунду, значит, одним из приоритетов развития Российской Федерации, Дальневосточного федерального округа является формирование реализация модели опережающего развития, которая включает в себя свободный порт Владивосток и так далее, и других особо экономических зон. Среди целей и задач стратегии выделяются следующие. Это развитие социальной сферы, наиболее актуальное и значимое для нашего региона является экономическое развитие Приморского края, затем развитие межрегиональных внешнеэкономических связей Приморского края, пространственное развитие Приморского края и другие. Институт Намура, который исследовал Россию, да, он занимается экономическими исследованиями, он сделал вывод о том, что Россия, находясь на пути к реализации стратегии новой индустриализации, должна сконцентрироваться на привлечении инвестиций в развитие малого и среднего по финансовым масштабам, но технологически инновационного промышленного производства. Исследователи также отмечают, что такого рода предприятиям нужно оптимальное место для производства, а индустриальные парки – это ключ к содействию развитию промышленности на региональном уровне. Территории, созданные в Приморском крае экономических зон, таких как свободный порт Владивосток, территория опережающего развития, сейчас отдельно выделяется законодательством международный ТОР. Весной уже будет принят закон о МТОР, да, где иностранных инвесторов приглашают на нашу территорию для реализации промышленных проектов. Они являются одним из основных инструментов реализации данной стратегии, которые позволяют осуществить пространственное развитие, а также развитие межрегиональных, внешнеэкономических связей Приморского края, но и экономическое развитие, о котором мы сказали. Исследователи ИВАО Ахаси также отмечают, что проектирование и развитие индустриальных парков, представляющихся жизнеспособными и привлекательными, в материале. Это источник материала, да, которым это ссылка. Следующий слайд, пожалуйста. Мы проанализировали объем международных морских перевозок и его взаимодействие с мировым ВВП и увидели прямую взаимосвязь этих параметров, этих показателей. Наибольшая концентрация, это следующий слайд, морских перевозок и сконцентрировано на территории АТР. То есть интеграционные процессы по включению в международные морские перевозки для бизнеса Приморского края и Дальнего Востока имеют крайне высокие темпы роста, что отражает и общий тренд развития стран АТР и показывает огромный потенциал для развития торговли и экономики нашего региона. И, соответственно, ключевой задачей включения в
международную экономику нашего региона, она может быть как раз-таки реализована за счет того, что вы можете привлечь, то есть мы привлекаем инвестиции на нашу территорию, вы можете прийти на нашу территорию реализовывать бизнес-проекты и пользоваться налоговыми и прочими преференциями. Это тоже предусмотрено вот этими особыми преференциями этих особых экономических зон. Также хочется отметить, что согласно исследованию, которое мы указали выше, для интеграции в азиатское экономическое пространство за счет развития международной торговли со странами ЭТР и органического встраивания режима особых экономических зон региона в азиатский рынок требуется использование географических и экономических преимуществ Приморского края. Ну, здесь приведено исследование, что в радиусе 1000, 2000 и 3000 километров от Владивостока производственный потенциал увеличивается просто в геометрической прогрессии. Если это 1000 километров, это 400 миллионов человек и 7 триллионов долларов. Соответственно, 2000 километров 1,1 миллиард человек и 14,3 триллиона долларов. А вот в радиусе 3000 километров мы говорим о производственном потенциале, который составляет 16% от мирового значения ВВП в 2014 году. Значит, моя деятельность предполагает вовлечение производства из стран АТР в особые экономические зоны Приморского края. Здесь вы можете обратиться ко мне, и я сделаю полное консультирование по поводу включения в особые экономические зоны. Также подготовлю для вас бизнес-планы, финансовую модель, план-график и все, что требуется для того, чтобы получить статус резидента. Мы очень клиент-ориентированы, поэтому постоянно на связи, можете обращаться с любыми вопросами по включению в зоны экономического развития. Также у нас есть и другие услуги, можете прочитать на нашем слайде. Мы представили также отзывы клиентов довольных. И в самом конце нашего обладаем высокой квалификацией в этой сфере, потому что у нас есть уже международные контракты. То есть мы реализовывали бизнес-проект для Китая, резидента, инвесторов из Китая. И хотели бы привлечь инвесторов из Индии, тоже осуществить вашу инвестиционную деятельность на территории Приморского края. На последнем слайде указаны мои контакты, можете обращаться любым удобным для вас способом, и будем рады оказать содействие развитию вашего бизнеса. Уважаемые коллеги, пожалуйста, обращайтесь для получения качественных консалтинговых услуг в компанию F-Group. Если вам что-то необходимо, какую-то получить информацию о рынке Российской Федерации, о особых экономических зонах, которые в настоящий момент реализуются на территории, либо будут реализовываться на территории Приморского края и Дальнего Востока. Но основной принцип, который используется в мировой дипломатии и в международных экономических отношениях, это принцип взаимности. Поэтому, чтобы в рамках реализации данного принципа, я бы хотел дать возможность выступить и аналогичной компании из Республики Индия. Буквально только что мы получили информацию, что коллеги просят нас включить в нашу деловую программу 3 компании из Индии. И вот первая компания A2Z Consulting занимается примерно тем же, примерно тоже делают проектное консультирование. Поэтому я хотел бы дать слово господину Анупу Натану. Пожалуйста. Anupji, we cannot hear you. Good afternoon, Mr. Anup Natan. Please begin your. Anupji, please select your language as English. In the interpretation, select language as English. Okay, we can't hear you, sir.
We'll come back to you, and we will continue with the next company, Mr. Manmeet Bhatti from Advanced Engineers. Yeah, good morning, everyone. Am I audible? Good morning. Yes, sir, you're audible. Oh, wonderful. Thank you. So I thank you all for giving me opportunity to present my company. And I want to start with my sharing of the company profile. So you will be able to see that. And this profile, this company actually is basically into three segments. We work on energy, efficiency, and automation. So this is our focus as a company. And what we actually in this, what we do, we started in 2009 in India. And our mission and vision is basically we want to improve the manufacturing companies with the solutions where they can improve on their energy consumptions, they can operate on a better efficient systems, and then they can reduce the costs so they can improve their competitiveness in the international market. Now, what we are manufacturing? We are manufacturing the machinery for food and pharmaceutical companies. This is what we see because I've already seen two manufacturers, one manufacturer from the cosmetics industry, one manufacturer from the food industry. I have already noted some products like jams and all that stuff. So we make machinery for these products. And there is a product called kvass in Russia, which is a fermented drink. We also make a machinery, something similar product, which is called kombucha. So kombucha is a fermented drink made of flowers or some fruit juices. So that is also what we make. We also provide process instrumentation, industrial automation, and industrial IoT and predictive maintenance for the manufacturing companies. So any of the companies who are into manufacturing, either they're manufacturing food products, they are manufacturing pharmaceutical products, or they are manufacturing any kind of chemical related products. Anything liquid they are manufacturing, we can help them to reduce their energy consumption and have some kind of a compliance systems in there. Our major product lines are machines, fermentation vessels, CAP skids, 21 CFR Part compliance system. I have seen the compliance system being used by Russian companies, which is called GHOST. So we do it for the US FDA, but I'm sure the GHOST standards are also similar to US FDA that we can give. We can also retrofit the existing systems like in if you are manufacturing something for a domestic market, but if you want to export this product to the Western world, like the US market with the UK or the European market, where they are actually have the compliance system for US FDA, I can help you to meet those standards. Then we provide the field instrumentation, IoT hardware, where you can actually monitor your manufacturing systems from your own dashboard. So you can be anywhere in the world. Nowadays, the manufacturing companies are having many manufacturing locations, not at one location, but a lot of across the globe. So you can actually watch your factory. I'm not saying the cameras. You can watch the manufacturing of the parameters of your machines, what kind of the energy they are consuming, what is the production going on, what is the quality, what is the maintenance issue with that, live on your dashboard across the globe, anywhere that you want to. So you can have a better predictive maintenance, you can have better asset management systems for your company that we can do. Plus, we also make the process machinery for your manufacturing. Now, our hot selling products, which are there in the market and people just buy it, are the flow meters. We make a lot of good quality flow meters. Then we make level sensors. Vibration analyzers is something which is picking up because nowadays the breakdown costs are too high. So the vibration sensors is an integrated part of a predictive maintenance package where the machines themselves tell you and they can predict you when the breakdown is going to happen in the machine. So you can actually come to know before the breakdown happen that where the breakdown is going to come up so that you can take it in advance about the things. We have got the signal converters. Nowadays, a lot of legacy instrumentation is there which needs to be connected to the new systems. So we provide those products over there. And then we have got the IoT gateway. So in case you have got like existing control systems, you have got existing systems which you want to use, but you want those systems to be connected to some centralized IoT system, we can provide you that also. And our industry focus is on these four. We want to focus on food and pharmaceutical companies. We want to focus on consumer goods and personal care, cosmetic industry. We want to focus on oil and gas marketing companies. We also want to focus on Ayurvedic and herbal. Ayurvedic is an Indian herbal science. And you can understand the herbal, anything from the plant extracts, we make the medicines. We can help you to make drinks. We can make you make nutraceutical products from this. These are our clients. So we work with majority of the pharma majors across the globe. Johnson & Johnson is one of the companies, which is a Fortune 5 company across the globe. We
have actually worked with them. We are still working with them for some new projects. Then we have got Nestle, we have got Nectar, Centrion, Panisha Biotech, Sugarfed. So these are all well-known companies. Then in the oil gas, we are actually working with all the big companies in India. Big giants are Indian Oil, HPCL, Bharat Petroleum, Khanna Paper, Aditya Birla, Supergas. Supergas is a part of the worldwide SHV Energy. It's a Netherlands-based company. So we are working with them also. And these are our projects, which the big projects that we have done. We were the company who actually did the integration for the COVID vaccine manufacturing for Johnson & Johnson in India. We have also done the SAP integration for the entire inventory management system for Indian Oil. So we have done the fleet management, we have done the storage management, as well as the dispatch management for Indian Oil across the country. Then we have done for equipment monitoring predictive analysis system for HPCL. It's a Hindustan Petroleum Corporation Limited. Here we have actually helped them to save their breakdown cost by around 35% in 1 year itself by just putting the predictive maintenance systems. So this is the look of some machineries you can see. These are we have got the world-class products that we are making for the vaccine manufacturing also, fermenters also. This one is a yogurt manufacturing machine. So these kind of the machines we can have like manual and automated systems also can be done. We can have mixings, dosing systems. This is a reaction vessel that we have provided. So I want you to connect me with basically with the owners or the managements or the quality leads who are into the manufacturing, or their project consultants or their chartered accountants or the engineers or any kind of the local bodies governance who are basically looking after the pollution control board, who are looking after the water management system with the focus on food, pharmaceutical and personal care, oil and gas manufacturing. So this is my contact information, and I request you to kindly visit our website or send me an email. I would love to give you more roundup about what kind of the work we do. Thank you, and over to you, Manpreet. Thank you so much, Manmeet ji. I would like to come back to Anup ji. Anup ji, I hope your audio is okay. Господин Бхати, спасибо за выступление. Anup ji, we still can't hear you. Я как понял, что... Anup ji, we still can't hear you. Can you change your language to English? In interpretation, language to English? Okay, Anup ji, we'll come back to you, or you can change your device, and we will move on to our next company, Vimal Fire. Sujata ji, are you ready with your presentation? But maximum 3 minutes. Yes, sir, I'm ready. Should I start? Yes, ma'am. My screen is audible to everyone? Screen is not visible. Now you can share. You have been given permission. Okay, but, fine. Let me remind you, ma'am, maximum 3 minutes. Yes, sir. It's visible now. Okay, fine. Okay, and please talk a little slowly for the Russians to understand. Correct. Okay, so thank you so much, everyone, to give me the opportunity. So I will start my presentation. If you can see the screen, it is the storage tank which having the crude oil. So this is the live pictures of taken from US, and this is the crude oil storage tank. Because of the lightning, the fuel gets the fire catches to the fluid. So this is the Cataporus incident happened in the refineries. So we are the company which are helping to all kind of oil and gas industry, which having the storage tank which contain the billion worth crude oil. So these incidents can happen to everywhere and where all this fuel gets evaporated. So our mission of the company is to saving the lives, assets, and the business globally. So my company name is Shoot Fire, and the Shoot Fire is our brand name. The company name is Vimal Fire Controls Private Limited. Myself, Sujata Jadhav. And about my company, we are 43 years old company.
we are having the various fire safety products with the global bodies approval with all the UL and FM VDS. Our company is ISO company with the various approvals. Then we have the world first and India's first fire protection equipment and the systems. We are, after capturing the 90% share in the Indian market, we are serving across all the 7 continents with the big oil refineries and the oil fields companies. We having our own R&D facility in India. Our company is protecting all these assets and globally. Our company has won the awards of various from Fire India, ISOCAM and all. Then we also having the NSDC approved live fire training academy, which is I Am Safe Academy in India. We have 24/7 professional emergency response and the services. So basically, we are the fire safety product manufacturer where we are helping to give the fire protection systems to all these refineries and oil field. Generally, this kind of storage tank having the fire hazard because of the lightning and the internal temperature fluctuation. So we have our key products called automatic fire detection and extinguishing system for rim seal area of the storage tank. So the floating roof tank, the external floating roof tank, where we keep the crude oil. For that crude oil protection, we have this facility. Then we also have various fire safety, the fire foam monitors. The monitors are ranging from 10,500 US GPM, which is around 40,000 LPM. So this is the storage tank, which is an external floating roof tank. So we have supplied this fire protection system across 1,000 plus storage tank across globally. So we have already covered the 90% market share in India. And after then, we have covered the 31 storage tank protection at Dangote Refinery, Nigeria. We have also supplied this to KNPC, that is Kuwait National Petroleum Corporation. So this is fully automated, no human intervention and no hot work required. This system is a completely UL listed system. This is our the largest R&D facility, which is at Gujarat, India, where we are inviting all the oil refineries, the fire safety people, the fire chief, and we can give the live demonstration of our product. So you can see this is the fire robot and this is the storage tank where it is the flow of the water can be happen because of the refineries it is required. So these are some snaps of our plant. And these are the fire monitors, 10,500 US GPM, aluminum mode. We can have both in remote operated, also with the manual mode. And this is the foam-based rim seal solution for the storage tank. Our product can go primarily to oil and gas, but the fire safety is equally important and it can go to all kind of these industries, which having the power, defense, ports, the banking, mining, chemical. So this kind of monitors are generally all are with the UL listed and having the 70% of oil and gas foam monitors market share in India. We can have this in aluminum, stainless steel, SS314, remote control or the manual mode. This is one kind of trailer mounted monitor which we have supplied to Kuwait National Petroleum Corporation. And this is generally useful and with the innovative with the upcoming requirements. We also have the clean agent, which is the gas separation system, which is used for various sectors, kind of data centers, server rooms, and the banks. So this is also a good product for the gas separation system. We also having the CO2 gas separation system, which can be used for various kind of power generators, cement plants, electric rooms. This is one important and very the unique product, which is NIPS, the nitrogen injection fire protection system. This particular product is used for the protecting the oil field electrical transformers. So in India, across all kind of electricity, the companies where we have supplied this.
Last slide, this is the emergency response services. Being the field fire safety product manufacturing company, we also have support to the emergency responses to various oil companies and the refineries like the Ceylon Petroleum Corporation, Sri Lanka, the Hindustan Corporation in India, ONGC, the Emirates National Oil Company at Dubai. For our products, our chairman, Mr. Nalin Doshi, has awarded with a prestigious award from the Vice President of India. Then our various products are also having the various award, like here it is a fire robot, which we have received the award for the phase 2021. Our company is international and we have a setup with all the oil companies across the global. These are the few companies like Dangote, KBR, Bapco, Petrofac, Pemex. So everywhere our product is registered with the ADNOC, with the various kind of oil companies. These are some of the key companies where we have done our product. So these are all the EPC and consultant companies where company has been registered. And I'm looking forward the supporting all your Russian teams. If you have any kind of the partners who are work with us, any kind of refineries or oil companies where we can support our product. So this is my contact details, and we're looking forward the support all this Russian team. Thank you. That's it. Thank you so much, Manpreet sir. Manpreet, am I audible now? Yes, sir, you're audible. Okay, great. We would now like to invite A to Z Consulting, Mr. Anup Nathani. Okay, can I share the screen? Yes, please. Screenshot. Anupji, please restrict yourself to 3 minutes. Yes. Good morning, friends. Myself, Anup Nathani, representing my company A to Z Service Private Limited. So we are basically your trusted partner in navigating you through complex regulation laws in India and also across the globe. Basically, we are not a law firm, but yes, we cater all the related services. So we are expertise, especially into company formation, registration, and various certification, be it ISO or any other compliances which you would like to do, and even SOX certification. So this is our expertise, and I'll take you through more things what we are into. But yeah, before diving down into it, I would like to say that we are the first Asian IPR consultancy services which has received the ISO 9001 certification, and we cater to all the professional service like trademark, copyright, design, patent registration, all your innovation. You can do it patent, you can get it trade secret, get registered across the globe, and we are like one-stop solution for that. And with God grace, we have more than 25,000 clients in our last 22 years of journey. You name it, any sector, and we can easily give you 100 clients in that sector. That's the kind of strong forte we have. So why company formation and registration is very important for any business. It will help you in all the legal recognition, the trust building. You can easily get to market access. Any Russian company, if they wants to come into India, we can facilitate very easily with all the process and all the requirement we can take care, including the factory setup also. And it will also when you have your own presence in India, it also gives more transparency and you can get more clienteles. Now why intellectual property, which is very important, is all your innovation, your investment, your quality assurance, your globe trade facilitation, cultural preservation, anything. All you can do is you can get it registered, and this will enhance your company valuation also. Our proposal include, we do pre-assessment meeting to discuss scope of objective, whatever the client is required, and on-site assessment also, in case if you want, we can do that as well. We can review the policies, the procedure, the documentation. We can make the share agreement, whatever the kind of
work you may feel that yes, it is very required for your company to set up in India, or any kind of things that we can take care. And our team, we have a full experts of team, 40 people are working with us across the globe. And yes, so this is how and what we are, and this is our list of services. So as I already informed you about the IPR, and apart from that, we do international all these services. Apart from that, if anyone is copying you any part of the world, we are happy to get it raid, and then GMP certification, SEDEX certification, FSI registration. Like cosmetic, if you are coming into India and you want to sell cosmetic product in India, you need to do a lot of registration, so that we can take care. Even the LMPCR is very important. Even in India, you need to get it done BIS ISI. So it is very important in India. If you want to sell any product in India, it has to be registered with all the all the competent authority. And even we help in formation of company, private limited, and trust formation and all these things. So basically, you see, we are into Mumbai, that is the commercial capital of India, and it's like we drive the entire India. So thank you guys. You can, this is my contact detail. You can always reach me. And thank you so much once again. I'll be sharing my presentation in the chat box also. Thank you guys. I'd like to hand it back to the moderator, please. Уважаемые коллеги, спасибо за выступление. Да, презентация закончилась. Несмотря на столь неожиданный финал немножко, я думаю, что презентация, особенно последняя, была интересная, познавательная, особенно для российских компаний, которые примут решение выходить на индийский рынок. На сегодня мы заканчиваем нашу работу. Я надеюсь, я уверен, что она была продуктивной. Я надеюсь, что индийские компании заинтересуются товарами и услугами, которые представили российские компании, что у вас получится наладить работу. Ну а мы со своей стороны, со стороны правительства Российской Федерации, со стороны Центра поддержки экспорта, я уверен, со стороны Генерального консульства, а также Торговой палаты Индии в России, будем оказывать все необходимое содействие для того, чтобы у вас-то получалось все лучше и лучше. Коллеги, желаю вам успехов на деловом поприще, новых контрактов, новых достижений. Спасибо большое всем участникам. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Спасибо. Спасибо. Thank you. Thank you so much, everyone. I would like to thank the audience, the Russian companies, the Russian government, Primorsky government, Primorsky Export Center, the Indian Consulate in Vladivostok. It was an honor to be part of this conversation that takes things to the next level. I would like to once again thank our coordinator and head of representation in Russia, Ms. Anna Diva, for collaborating and bringing both the sides together. Thank you once again, everyone. We shall be sharing the recording of this meeting and with all the participants. Thank you once again.